اسکرین پر نظر آنے والے اس گھر کو دیکھیے، یا جس کو آپ ایک کمپاؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کمپاؤنڈ کے اوپر انکنفرمڈ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے 1 2 3 4 نہیں بلکہ پورے کے پورے 30 بمبز گرائے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی جگہ پر اسرائیل کا ٹارگیٹ تھے 86 سال کے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی، کہ جن کو پوری کی پوری دنیا میں ہی امریکہ اور اسرائیل کا سب سے بڑا ٹارگیٹ سمجھا جاتا ہے۔ اب سید علی خامنائی کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے اس گھر کے اوپر ہونے والے خطرناک حملے کے بارے میں تو بات ہوگی ہی، مگر اس سے پہلے ذرا ہم کچھ ایسی موٹی موٹی چیزوں پر نظریں ڈال لیتے ہیں کہ جو اب تک ایران ورسس امریکہ اینڈ اسرائیل کی اس جنگ میں ہو چکی ہیں۔ بالکل شروع سے شروع کریں تو یہ جنگ بھلے ہی دنیا کی نظروں میں 28 فروری 2026 کو شروع ہوئی ہو، لیکن اس جنگ کی کہانی دراصل دسمبر کے آخر میں ہی لکھی جا چکی تھی، کہ جب اسرائیلی پردھان منتری بنجامن نیتن یاہو نے امریکہ کا دورہ کیا تھا اور ٹرمپ سے لمبی ملاقات کی تھی۔ اس کے فوراً بعد ہی ہم نے دیکھا تھا کہ جنوری کے اندر ایران کے اندر بڑے لیول پر پروٹیسٹ شروع ہو گئے تھے۔ ان پروٹیسٹ کے ذریعے سے ایران کے اندر تختہ پلٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے تو کھلے عام کئی بار وہاں کے لوگوں کو اکسانا تک شروع کر دیا تھا کہ جاؤ گورنمنٹ بلڈنگز پر قبضہ کر لو، مدد بہت جلد ہی پہنچ رہی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ مدد کبھی نہیں پہنچی تھی۔ ایران نے کریک ڈاؤن شروع کیا اور ان پروٹیسٹ کو کچلنے میں کامیاب رہا۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس پیریڈ میں اسرائیل کی طرف سے امریکہ کے اوپر حد سے زیادہ پریشر تھا کہ فوراً حملہ کیا جائے، اور شاید امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس بات کا من بنا ہی چکے تھے، اسی لیے تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ مگر آخر میں امریکہ کی ملٹری سے جڑے ہوئے جو سینئر جنرلز وغیرہ تھے، انہوں نے ہی ٹرمپ کو ایسا کرنے سے روکا، کیونکہ ان کے مطابق اگر حملہ کیا جاتا تو امریکہ ابھی ایران کی جوابی کارروائی کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک لگاتار بڑے بڑے امریکن ہتھیار مڈل ایسٹ میں آنے شروع ہو گئے۔ چند دنوں کے اندر ہی پورے کے پورے مڈل ایسٹ کو ایڈوانس ہتھیاروں سے بھر دیا گیا۔ 2003 کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ جب امریکہ نے مڈل ایسٹ کے اندر اتنے بڑے لیول پر اپنے طاقتور ہتھیاروں کو تعینات کیا تھا۔ یاد رہے کہ 2003 ہی وہ وقت تھا کہ جب عراق نے فل طاقت سے صدام حسین کو ختم کرنے کے لیے عراق میں ایک جنگ کا آغاز کیا تھا۔ اب مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ یہ سب کچھ اس وقت کر رہا تھا کہ جب وہ ایران کے ساتھ بات چیت بھی کر رہا تھا، ٹیبل پر بیٹھ رہا تھا اور اس سے ڈیل کی باتیں کر رہا تھا۔ لگاتار ان لوگوں کے بیچ اس ڈیل کو لے کر دنیا کے الگ الگ علاقوں میں میٹنگز وغیرہ بھی ہو رہی تھیں۔ آخری بار بھی جب میٹنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد میڈیا میں یہی خبریں آئی تھیں کہ سب کچھ پازیٹیو چل رہا ہے اور اگلے ہفتے بھی ان لوگوں کی ملاقات ہونے والی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ جس کا دنیا کو ڈر تھا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی ہوا کہ جس کے لیے امریکہ اور اسرائیل جیسی طاقتیں ہمیشہ سے جانی جاتی ہیں۔ مطلب اس بات چیت کے پیریڈ کے بیچ میں ہی 28 فروری 2026 کے دن تڑکے صبح اچانک سے ایران کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ ویسے تو امریکہ اور اسرائیل کے اس شروعاتی حملے میں ایران کے الگ الگ علاقوں میں بے شمار چیزوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، مگر پھر بھی جو ان کے پرائم ٹارگٹس تھے وہ دراصل ایران کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا جو ملٹری کی لیڈرشپ ہے اس سے جڑے ہوئے لوگ تھے۔ سید علی خامنائی ہوں یا ان کے آس پاس کے باقی سینئر لوگ ہوں کہ جو حکومت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان سبھی کے ٹھکانوں کو یا ان سے جڑے ہوئے لوگوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ خاص طور سے جو ڈیفنس سسٹم سے جڑی ہوئی سائٹس تھیں یا پھر جو انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے جڑی ہوئی جگہ تھیں، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مگر دوستو، ایران کی طرف سے وہ ایک چیز کہ جو ہم لوگوں کو پچھلی جنگ کے جس کو 12 ڈے وار کے نام سے جانا جاتا ہے اس سے بالکل الگ نظر آئی، وہ یہ تھی کہ ایران نے فوراً ریٹیلیٹ کیا۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو ابھی بھی یاد ہوگا ہی کہ جب پچھلے سال اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا تو وہ واقعی ایران کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا۔ ایران اس کے لیے مینٹلی تیار ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شروعاتی حملے میں ہی چند منٹس کے اندر اس کی آرمی کے جو بڑے بڑے کمانڈرز تھے ان میں سے کئی ایک ہی بار میں ختم ہو گئے تھے، اور اسرائیل شروعاتی حملے میں ہی ایران کو اتنا بڑا نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اس کو سنبھلنے میں اگلے کئی گھنٹے لگ گئے تھے، اور ایران کی طرف سے جو پہلی جوابی کارروائی ہوئی تھی اس میں کئی گھنٹوں کا وقت لگ گیا تھا۔ مگر اس بار اسرائیل اور امریکہ نے جیسے ہی حملہ کیا، کچھ ہی وقت کے بعد ایران نے بھی فل طاقت کے ساتھ جوابی کارروائی شروع کر دی، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ شاید اسرائیل اور امریکہ ایران کو اس بار اس طرح سے سرپرائز نہیں کر پائے یا اس طرح کا نقصان نہیں پہنچا پائے کہ جس طرح کا نقصان پچھلی بار پہنچایا تھا۔
अब साथियों, वैसे तो इसराइल और अमेरिका ही ऐसी ताकतें हैं कि जो आम तौर पर अपने दुश्मन को सरप्राइज देने के लिए जानी जाती हैं, मगर इस बार ईरान की तरफ से भी इनके लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार रखा गया था, और वो सरप्राइज था पड़ोस ही में मौजूद गल्फ कंट्रीज। जी हाँ, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई और सऊदी अरबिया जैसी कंट्रीज के जहाँ पर अमेरिका के बड़े बड़े मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं, कि जिनका इस्तेमाल करके ही आमतौर पर अमेरिका ईरान जैसे देशों पर हमला करता है। अब बात ये है कि जंग से पहले दुनिया के एक्सपर्ट्स की तरफ से जितने भी अनुमान लगाए जा रहे थे, उनमें यही कहा जा रहा था कि चाहे ईरान पर हमला सिर्फ अमेरिका की तरफ से हो, सिर्फ इसराइल की तरफ से हो, या फिर एक साथ दोनों की तरफ से हो, ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई होगी वो सबसे ज्यादा इसराइल पर ही होगी, क्योंकि जाहिर है दूर मौजूद ईरान पर तो अमेरिका हमला कर नहीं सकता है, और पड़ोस में मौजूद जो छोटी बड़ी अरब कंट्रीज हैं जहां पर अमेरिकन मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं, तो वहां पर भी ईरान का जो हमला होगा वो बहुत मामूली होगा और बहुत लिमिटेड होगा। मतलब ये कि या तो ईरान इनके ऊपर हमला करेगा ही नहीं, या बीच बीच में सिर्फ सिंबॉलिक हमला करता रहेगा, या फिर आखिर में जब उसको लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव डालना है तब कर देगा। मगर किसी ने भी वो अंदाजा नहीं लगाया था कि जो अब ईरान ने किया है। ईरान ने अपने ऊपर हमला होते ही और जंग का आगाज होते ही जिनको खास तौर से सबसे पहले अपने निशाने पर लिया वो कोई और नहीं बल्कि यही गल्फ कंट्रीज थी। जी हाँ, ईरान हमले तो इसराइल के ऊपर भी कर रहा था, मगर जिस तरह के हमले हो रहे थे और जिस लेवल के हो रहे थे उनको देखकर क्लियरली पता चल रहा था कि ईरान ने शुरुआत में मेन टारगेट इन तमाम अरब देशों को बनाया है, ना कि इसराइल को बनाया है। कतर हो या कुवैत, बहरीन हो या यूएई, हर जगह से ही ऐसी ऐसी तस्वीरें और वीडियोज आनी शुरू हुई कि जिनको देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि इन देशों से भी जंगों की ऐसी तस्वीरें बाहर निकल कर आएंगी। बात यह है कि ये सारी कंट्रीज दुनिया का तेल, गैस, टूरिज्म और बिजनेस कंट्रोल करती हैं। ये वो इलाके हैं कि जो सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, बल्कि यही चीज़ तो दुनिया को इनकी तरफ आने के लिए अट्रैक्ट करती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स की तरफ से अब ये माना जा रहा है कि ईरान का बिल्कुल शुरुआत से ही इन तमाम इलाकों को अपना प्राइम टारगेट बनाना क्लियरली ये दिखाता है कि ईरान ने शुरुआत से ही इस जंग को अपनी सर्वाइवल की जंग मान लिया है। मतलब ईरान ये मान चुका है कि उसके लिए अब करो या मरो की कंडीशन आ चुकी है। इसीलिए वो शुरू से ही वहां पर टारगेट कर रहा है कि जहां उसको लगता है कि अमेरिका को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। वो इसलिए क्योंकि चाहे अमेरिका की गद्दी पर बैठने वाले डोनाल्ड ट्रंप हों कि जिनको एक लीडर कम बिजनेसमैन ज्यादा माना जाता है, या फिर बाकी भी अमेरिका को कंट्रोल करने वाला सीनियर तबका हो, ये सारे ही वो लोग हैं कि जो बड़े बड़े व्यापार चलाते हैं और जिनका दुनिया के इन खास इलाकों में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। वैसे साथियों, 28 फरवरी 1 मार्च के बीच की जो रात थी, अब इस रात में इसराइल के ऊपर भी ईरान की तरफ से बड़े हमले शुरू हो चुके थे, मगर इसराइल के ऊपर होने वाले इन हमलों के साथ ईरान की जो गल्फ कंट्रीज के ऊपर लगातार बड़े अटैक हो रहे थे उनमें कुछ खास कमी नहीं आई है। मतलब ईरान ने उनको अभी भी वैसे ही जारी रखा है। अब जहां तक सवाल सैयद अली खामनाई के घर पर होने वाले हमले का है, तो वैसे तो आप इस घर की हालत को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके ऊपर जो होने वाला हमला था वो कितना खतरनाक था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इसके ऊपर एक के बाद एक लगातार 30 के करीब बॉम्ब्स गिराए गए थे, और ये सब कुछ बिल्कुल शुरू में ही हो गया था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसराइल और अमेरिका ने हमला शुरू ही यहीं से किया था। अब सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर सैयद अली खामनाई के इस घर की तस्वीरें तो वायरल हो रही थी, मगर उनकी मौत से रिलेटेड कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं थी। हालांकि कई घंटे गुजर जाने के बाद पहले इसराइल के सोशल मीडिया के जरिए से, फिर मीडिया के जरिए से इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई थी। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने भी सबके सामने आकर कहा कि तमाम चीजें यही इशारा कर रही हैं कि अली खामनाई की डेथ हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया के थ्रू ऐलान किया कि सैयद अली खामनाई की मौत हो चुकी है, और फिर कुछ घंटों के बाद ही ईरान के स्टेट मीडिया ने भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि उनके सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई इस दुनिया में नहीं रहे। अब वैसे तो सैयद अली खामनाई किसी बंकर में या फिर किसी ऐसी सीक्रेट जगह पर तो थे नहीं कि उनकी लोकेशन को ढूंढा जाता, बल्कि वो तो अपने चंद फैमिली मेंबर्स के साथ उस घर के अंदर ही थे जो बाकी आसपास के घरों की तरह जमीन के ऊपर ही मौजूद था। मगर हाँ, खास बात ये थी कि जिस वक्त ये अटैक हुआ उस वक्त सैयद अली खामनाई IRGC के चीफ और इसके अलावा जो अली शामखानी हैं, जो ईरान के बहुत ही असरदार इंसान समझे जाते हैं और हुकूमत में एक अहम किरदार अदा करते हैं, उनसे मुलाकात कर रहे थे, जिससे पहली नज़र में ही क्लियरली ये इशारा मिला और बाद में जैसा कि कंफर्म भी हो चुका है कि इजराइल इसी लम्हे का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। मतलब किसी तरीके से इन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे और उनको इसी वक्त का इंतजार था
था कि जब ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल या मिलिट्री लीडरशिप से जुड़े हुए सीनियर लोग एक ही जगह पर जमा हों तो उनको अटैक किया जाए। और 28 फरवरी 2026 को उनको जैसे ही सिग्नल मिला उन्होंने फौरन ही अटैक कर दिया। इस अटैक में सैयद अली खामनाई के साथ उन 2 सीनियर फिगर्स की भी डेथ हुई कि जिनका जिक्र हमने अभी आपके सामने किया। इसके अलावा इनके घर में इनके साथ जो इनकी एक बेटी, दामाद और उनकी भी एक बेटी मतलब कि सैयद अली खामनाई की पोती मौजूद थी। इन तीनों लोगों की भी इस हमले में मौत हो गई। अब दोस्तों आखिर में जाते जाते हम आप लोगों से एक गुजारिश जरूर करना चाहेंगे कि अगर आप लोग इजराइल एंड अमेरिका वर्सेस ईरान की इस जंग में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो जो हमारा सेकंड चैनल है मतलब कि RH नेटवर्क अनफिल्टर्ड, उसको जरूर सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि अब हम वहां पर डेली अपडेट देने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वरना यूट्यूब पर RH नेटवर्क अनफिल्टर्ड लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।